समस्त पुणी थे आमर इग्नाइट कोचिंग सेंटर को स्वागत। आज पुणी आउे गोटे सुंदर विषय तुम सहित आलोचना करवा से तुमर अलंकार तुमर जोटा कि आमर थिला विषयटी ओडिया ग्रामर छंद और अलंकार। छंद आम पूर्व क्लास रे आलोचना करते आज आम आलोचना करवा अलंकार है। जदि आम जदि कहवा जदि गोटे पिला को मुझे पचारि जे अलंकार समस्त परिधान करते समस्त मैंने साधारणतः स्त्री लोक मैंने परिधान करते पुरुष लोक नहीं परिधान करते कि स्त्री लोक मैंने टिके अधिक परिधान करते ना कि तेणु पुरुष लोक समस्ते परिधान करते कौन भी अलंकार कौन परिधान करते ना निजको सुंदर देखे माने निजर शरीर को आउटे सुंदर करने कहीं यहाँ हूँ आमर गोटे प्राकृतिक शरीर भगवान यहाँ तैयारी भगवान द्वारा सृष्टि होचे किंतु आम कृत्रिम उपाय आउ टिके अधिक सुंदर दिखापी है विभिन्न प्रकार अलंकार पिंधुचे ना कि तेणु सेमिति साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्य वर्धक उपादान आवश्यक हुए ताको अलंकार कहते सेमिति साहित्य जेहेतु होचला साहित्य होचला आमर मातृभाषा तेणु ताकू टिके आमर कहवा समय रे लेखिबा प्रणाली रे आउ टिके सुंदर सरस रमणीय माने आकर्षित करबा पई सेथिरे आमर केते गुडे उपादान दरकार ही थाए। तेणु जेमिति सेही उपादान गुडी को आम कहबा कोन ना अलंकार। जेमिति अलंकार शरीर सौंदर्य वृद्धि करि थाए सेमिति ओडिया व्याकरण रे अलंकार कौन करि थाए ना साहित्यर भाषा को सुंदर रमणीय आउ सरस करिथाए। यह वाक्यर शोभा वृद्धि करे अलंकार वाक्यर शोभा वृद्धि करिवो पाठक प्राण को आमोदित करे पढ़िया पे टिके बहुत बढ़िया लगिवो। मनकर गीतटा को आमको कौन करुचे मनकर मुझे गीत गाइबे तब ना हसब कहीं मोर स्वर सेमती नुह शुणला भाया ठीक ना नहीं किंतु बहुत गुड़ा गायक अच्छा जहाँकर गीत शुणा आमको बहुत भल लगे नेचुराल कथा है भल लगे कहीं से गीतटा को सही भंगी माने समान गीत मुझे गाइबी तुम मैंने हसब किंतु से गीतटी कौन गोटे भल सिंगर गाइले से मन को बहुत छुई थाए कहीं सी से गायक कौन करे ना विभिन्न प्रकार से अलंकार व्यवहार करें जोटा को शुणापी कौन बहुत आकर्षित लगी था ठीक ना नहीं। तेणु सेमती अलंकार हूँ वाक्यर शोभा वृद्धि करे है पाठक प्राण को आमोदित करे। वस्तुत अलंकार होउछि साहित्यर वैशिष्ट्य ता द्वारा काव्य कविता रमणीय होता है। तेणु काव्यर अलंकार को मुख्यतः दी भागे विभक्त करागला केते भागे दी भागे कौन कौन ना शब्द अलंकार आ गोटे हूँ अर्थ अलंकार केते अलंकार अलंकार गुड़ी को दुई भाग विभक्त कराला गोटे है शब्द अलंकार आ गोटे है अर्थ अलंकार जहाँ द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताकू शब्द अलंकार कहुए जेमितिकी जमक अनुप्रास आ श्लेष शब्दटा जो अलंकार द्वारा कौन है अधिक श्रुति मधुर है तेणु सेगुड़ी आम कह शब्द अलंकार कौन कौन बुझा शब्द अलंकार है तीन टा जमक अनुप्रास आ गए कौन श्लेष सेमिति जहाँ द्वारा अर्थटा रमणीय है चित्ताकर्षक है सेटा को अर्थ अलंकार कहला। तेणु अर्थ अलंकार होचला तुमर चारि प्रकार उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक आमर अलंकार है केते दुई प्रकार गोटे है शब्द अलंकार आ गोटे है अर्थ अलंकार जो अलंकार लगे द्वारा शब्दटा सुंदर हम ताकू आम कह शब्द अलंकार। तेणु शब्द अलंकार होचला तीन प्रकार जमक अनुप्रास श्लेष आउ अर्थ अलंकार होचला जहाँ द्वारा अर्थटा होचला सुंदर हम ताकू आम कह कौन ना अर्थ अलंकार। तेणु अर्थ अलंकार होचला आमर केतटा ना चारिटा उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरक ये अलंकार तार माने टोटाल आम 7टी अलंकार विषय आलोचना करवा है टिके मन दे शुणव कष्ट नुहे किंतु बुझीगले जमी आम पूर्व क्लास रे आलोचना करते छंद विषय तेणु सेमिति तेणु छंद अलंकार साधारणतः पिला डरी जाती कहीं मन दे पढ़ती तेणु तेणु छंद आम जमी पढ़ले भल भाव बुझीपारे सेमती अलंकारटा को पढ़ा तेणु टोटाल आम आलोचना करवा 7टी अलंकार विषय। तेणु प्रथम पढ़ा शब्द अलंकार जो 3टा अच्छी प्रथम आलोचना करवा अनुप्रास विषय क्या विषय अनुप्रास कौन कहला ना पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाको अनुप्रास अलंकार कहुए। तुम देख आमर व्यंजन वर्ण किए व्यंजन वर्ण कहले कौन बुझा
କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, କ'ଣ ଯେଉଁଠୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ଯେମିତିକି କହିଲା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳ ଳ କମଳା ପୁଣିଳ ବିଳାସ ପୁଣିଳ ଦୀର୍ଘିକା, ନାଇଁ କି ମରାଳ ଳ ମାଳିନୀ ଳ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କ ଳ ମ ତିନିଟାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଚିଲିକା କବିତାରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ କ ଳ ମ ଏଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ କହିବା? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ କହିଲା ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। ଏଠି କ ଳ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ପଦରେ ଯଦି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଅନୁପ୍ରାସ। କ'ଣ ହେବ? ଅନୁପ୍ରାସ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଲା ମକୁଳେ କାଳି ଚରଣ କରିବୁ ମା ବିଚରଣ ବେପ ଦେଶେ ବିତରିଣ ଅମର କାନ୍ତି ତାଲଭି ବନପାଦବ ରାଜି ହୋଇ ଦପ ଦପ ବହିବେ ଅମର ଦର୍ପ ବିହିବେ ଶାନ୍ତି ପଲବେ ପାଟଳ ଶ୍ୟାମଳ ରୁଚିର ରୁଚି ରହିବ ଚିର ନିର୍ମଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଜଣେ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଗାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଏତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଯେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ ଚ ର ପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କ ଚ ଆଉ ର ପ ଏଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଉଛି ରିପିଟେଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଦରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲା ନା, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲା? ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟାପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲା, ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର? ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟାପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଏଇଟା ହେଲା ଚାରିଟା କହିଲା ହେଲା, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଚାରିଟା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯମକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଯମକ। ଯମକ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ। ତା'ର ଯଦି ଆବୃତ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେମିତି କହିଲା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ, ମାନେ ନଳିନୀ କେତେଥର ବ୍ୟବହାର ହେଲା? 3 ଥର। ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ପଦ୍ମିନୀ ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପୋଖରୀ, ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖରେ ନଳିନୀ ତାପରେ ବିଶ୍ମସ ଚିହ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ମସ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ସେଟା ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଟା ସମ୍ବୋଧନ ପଦରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀ ହେଉଛି ହେଲା ପୋଖରୀ, ତୃତୀୟ ନଳିନୀ ହେଉଛି ହେଲା ପଦ୍ମ। ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେଟା? 3ଟା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ ହେଲା। ସେମିତି ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ, ଭ୍ରମରେ କେତେଥର ଲାଗିଲା? 3 ଥର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରେ ଯେଉଁ ହେଲା ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୁଲରେ, ତୃତୀୟ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଉଁରୀରେ। ଭ୍ରମରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା 3ଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଥିବା କୌଣସି ଶବ୍ଦଟା ସେମ୍ ରହିବ,
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲା ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀ ବରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବରଜୀବ ରହିଲା, ଏଠି ହେଉଛି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ, ତାହାର ରସ ହେଲା କ୍ଷୀର। ବରଜୀ ବରସର ହେଲା, ବରଜୀ ବରସର ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଜୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ବରଜୀ ବରସେ, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଜନ କରି, ଆଉ ଯେଉଁ ବରସେ ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ବର୍ଷକ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ବରସେ ବରଜୀ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜୀ ରହିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ରହିଲା ରସେ ଦେଇ, ରସ ତଲ ରସ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ? ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ବରଜୀ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ, ବରଜୀ ରସେ ଦେଇ ମାନସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ବରଜୀ ବରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ତେଣୁ ବରଜୀବ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଗାଈ ହେଲା, ବା ବରଜୀବ ରସ ମାନେ ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ବରଜୀ, ସେଟା ହେଲା ବର୍ଜନ କରିବା, ଆଉ ବରସର ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ, ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ କହିବା? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସରସ ଚକ୍ରେ। ଦେଖ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଦୁଇଟାକ ପାଦରେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅହି, ତା ମାନେ ସାପ, ମକର ଯେଉଁ ରହିଲା କୁମ୍ଭୀର। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସେ ଅହିମକର ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା ଅହିମକରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମରେ ଅହି ଅର୍ଥ ସାପ, ମକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁମ୍ଭୀର। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଅହିମକର ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାପନାଶେ, ତାପନାଶେ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯେଉଁ ତାପ ଅଛି, ତାପ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ତାପ ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଷ୍ଣତା। ବୁଝିଲା? ମାନେ ପଦ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦରେ ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁମେ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହିଁ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 5 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ, ସର୍ବ ଯମକ। 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଆଉ ସର୍ବ ଯମକ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯିବା ଶ୍ଲେଷକୁ ବୁଝିବା। କ'ଣ ବୁଝିବା? ଶ୍ଲେଷ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ +2ରେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଶ୍ଲେଷ ମାନେ କ'ଣ? କହିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯେମିତି କହିଲା, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ, ବିହିର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ, ଏ ଦୁଇଟାକ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ଏହି ପଦ ଦୁଇଟି ଅଭଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ନାକସିରି ମାନେ ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ। ନାକ ମାନେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରି ମାନେ ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଦାନ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ଦାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନାକସିରି, ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଦାନ ଅର୍ଥ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି କହିଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରଟା, ସେଥିରେ ମାନେ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ଏଠି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରଟା ହେଉଛି ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? କ'ଣ କ'ଣ? କହିଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। କ'ଣ? ଅଭଙ୍ଗା, ସଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଟିକୁ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାଟା ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ? ସଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ରହିବ ସେଇଟା କହିବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଆମ ଶ୍ଲେଷ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା?
तीन प्रकार गोटे है भंगा अभंग अभंग माने भांगिकी अर्थ हो सभंग माने न भांगिकी अर्थ भी न हो आउ भंगा भंग हो भांगिकी न भांगिकी दुईटा बुझेगा यहाँ आउ टे भल भाव पढ़े तुम बुझीपार है न बुझी पड़े पुणी आउ थे बुझे आउे उपमा तापर कौन पढ़ा उपमा उपमा कौन सकाल जो उपमा तुम उपमा डालमा खाऊच से कहला जो वाक्य उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होता सेमानक मध्य थिबा सादृश्य जमतीक परी तुल्य माने जो तुलना करा जाए जेने जेसन सरी एटा सारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होता है सेठारे उपमा अलंकार हम कौन हम उपमा अलंकार माने जहाँ अच्छा ताले आम बुझा उपमेय कौन ना उपमेय माने जहाँ को तुलना दि जाए जमती कि मुख चंद्र परी सुंदर कौन कहला मुख चंद्र परी सुंदर तेणु ये मुख चंद्र परी जो सुंदर रहा एठारे मुख को क्या सहित तुलना कला चंद्र सहित मुख चंद्र परी सुंदर माने मुहटा क्या सहित तुलना कला चंद्र सहित तेणु मुखटा होगा कौन उपमय मुखटा कौन उपमय आ जहाँ सहित तुलना करा जाए सेटा हला उपमान ताले मुखटा हला उपमय उपमान ताले कि हम चंद्र तेणु प्रकृतिर सौंदर्य हो कि अधिक गुण विशिष्ट वस्तु को उपमान भाव ग्रहण करा जाए एठारे चंद्र ही होचला उपमान मुख होचला कौन उपमेय तेणु उपमान और उपमेय जो साधारण गुण तो तुलना करा जाए ताकू साधारण धर्म कहते तेणु ये साधारण धर्म कौन ना सौंदर्य जमी आम कहले मुखटा सुंदर कौन चंद्र परी सुंदर तेणु सौंदर्य गुण साधारण धर्म तेणु उपमान उपमेय उपमान मध्य थिबा साधारण धर्म को संजोग शब्द संजोग करे अथवा सेमानक सादृश्य को प्रकाश करे ताहाकू उपमावाचक शब्द कह जाए जमती कि जेने जथा सदृश तुल्य लगी से जमती कहला खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईथ जथा नील समुद्र एठी कौन कहला खंड खंड धला मेघ सुनील अंबर अंबर माने कौन आकाश धला मेघ तेणु ये धला मेघ कौन है उपमान सुनील अंबर कौन उपमेय तेणु उपमान उपमेय लगिला तेणु एठी जो धला मेघ रहा माने नील समुद्र रे भासुवा बोईत जो आमर कहला डंगा भासुची कौटे समुद्र रे तेणु नील समुद्र रे भासुवा बोईत कार अर्थ जो धला मेघ सुनील अंबरे सहित तुलना कराला क्या भासई बोईत जथा नील समुद्र दुटा को कंपेयर कराला तेणु ये उपमेय होचला सुनील अंबर आउ क्या सह तुलना कराला ना भासुवा बोईत नील समुद्र तेणु से उपमान तेणु यहाँ साधारण धर्म कौन रहा ना भाषा साधारण धर्म कौन रहा भाषा तेणु यहाँ कहवा आम कौन कौ अलंकार यहाँ कहवा ना यहाँ को आम कहवा उपमा कौन कहवा उपमा अलंकार तापर कहला मिशी जाए जथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिशी जाए जथा जीवात्मा परमात्मा चरणे मिशी जाए जथा चपला नील जलद अंगे मिशीगला तथा अबला से ही नील तरंगे एठार उपमान उपमेय होचला अबला उपमेय उपमान होचला प्रभाती नारी तेणु उपमा आ उपमेय एटा को तुम आउ टिके बही टिके घरे भल भाव बहीटा टे पढ़ो है काली आर सर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे आउ टे क्लीयर हो जाए कि तुम नोट्सटा लिखिदेव जा रफ खातार आम कौन कौन पढ़े सांगे सांगे घरे जाकि राति लिखिदेव बुझेगा घरे ताको करदे निज टेस्ट सर्ट क्वेश्चन 10-15टा प्रैक्टिस करदे निजर डाउट्स क्लीयर हो आम काली पुणी थे आउ थे आलोचना करवा है तापर आलोचना करवा उत्प्रेक्ष अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार कौन कहला ना प्रकृत वस्तु रे अपकृत वस्तु कौन कहला प्रकृत वस्तु माने जोटा आमर उपमय रे जीव अप्रकृत वस्तु जोटा कि उपमानर संभावना करागले ताको आम उत्प्रेक्ष अलंकार कहवा यही अलंकार रे कि सते कि सिना सते अबा किबा बोधे यहाँ सब वाचक उत्प्रेक्ष वाचक शब्द व्यवहृत जमी कहला स्वतांग चढ़े गुहा समुद्गत निरवधि किबा एठे ऐरावत है एठे आम देखुचे एटी आमर प्रकृत वस्तुर उपमेय अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्कण जमी कहला स्वतांग चढ़े आउ ऐरावत ऐरावत कौन
କହିଲା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରପଥ। ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ମାନେ କ'ଣ? ଚଢ଼େଇ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ନିରବଧି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଐରାବତ ହେଉଥିଲା କ'ଣ? ହାତୀ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ରୂପକ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ରୂପକ। ରୂପକ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ କଥିତ ହେଲେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଯେମିତି ଉପମାଳ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମେୟର ଉଭୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି କହିଲା ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦରିଦ୍ରତା ଏଇ ପଦରେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କ ଆରୋପ କରାହେଲା। ମାନେ ଆରୋପିତ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଦୋଷ ନଦୁଛେ। କହିଲା ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଗରିବତା ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଭଳିଆ। କାହା ଭଳିଆ? ପଙ୍କ ଭଳିଆ ଆରୋପ କରାହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ, ଆଉ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସର ଲାଗିଲା, ଆରୋପ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆରୋପ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋଷଟା ନଦୁଛେ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ ସେଟା ହେବ ଥିଲା ରୂପକ। ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ରୂପକ। ବୁଝିଲା? ଯେମିତି ଆମର କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦେଇଛି। କବିତା ବନିତା କବି ତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହି ଅଯୋଗ୍ୟତା, କୁମିତ ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏଇଟା ରସକଳଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବନିତା ଅଛି, କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତା, କହିବା ଲୋକ ଠାରେ ଉପମାତା, ଗୁଅଁର ଠାରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଭାଇର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାହେଲା? ଭାଇର ଆରୋପ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଏଠି କହିବା, ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯଦି ଆରୋପି ଲଗା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗରିବତା ଅଛି ସେଟା ହେଉଥିଲା ପଙ୍କ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏଠି ଦରିଦ୍ର ଆରୋପ କରାଗଲା। କାହାର? ନା ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେତୁ। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ। ହେଲା, ଜଳର ଆମର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳଟା ଜଳର ଆରୋପ। ତେଣୁ ଆରୋପିତ ହେଲା ମାନେ ସେଠି ଆସିବ କ'ଣ? ରୂପକ। ବୁଝିଲା? ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣି ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର MCQ ସହିତ। ହେଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।